ಒಂದು ಆರ್डर कैंसिल ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಐಡಿ ಸಸ್ಪೆಂಡ್ 3 days सस्पेंड। बेंगलोर में चल रहा है पोर्टर का स्ट्राइक, तो चलो सभी जने मिलेंगे हमें शालिनी ग्राउंड में। देखो यजमान आको ही हमारा भैया सभी जयनगर शालिनी ग्राउंड 4 किलोमीटर जा रही उन्हें पेट्रोल वाला तुम लोग भाड़ा हाफ करवाता है भाई, कैंसिल होगा। इसका जिम्मेदार कौन? 90 रुपए डीजल डालने को तुम लोग यहाँ से ट्रैफिक के अंदर 100 किलोमीटर 2.5 किलोमीटर तुम लोग जाती 5 किलोमीटर जाती, परसों मैं बिरदी के अंदर रखो खुमुड़गुड़ को आको मैं भाड़ा लेको 7 किलोमीटर आको म्हणजे भाड़ा उन्हें कैंसिल करा, उन्हें भाड़ा कैंसिल करा। उसका भाड़ा कौन देता? 7 किलोमीटर का भाड़ा कौन देता म्हणजे बोलो? वहां से जब तो फिर एमटी आको फिर चेंगेरी को भाड़ा में उठाया, इसका जिम्मेदार कौन है? इसका ऐसे हमें डाल को उससे डाले हमें सुनना, क्या वास्ते सुनना बोलो, क्या वास्ते सुनना बोलो भी हमें क्या उसके पास गुलामगिरी कर रही नहीं कर रही। अब क्या होगा? ये गुलामगिरी बने सीए, ये गुलामगिरी हो गया सीए। ಇವತ್ತು ಅವನ್ನ ನಮ್ಮ ದಬ್ಬಾಳಿಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ। ನಾವೆಲ್ಲ ಯಾವಾಗ ಗಂಟ ಒಗ್ಗಟ್ಟಾಗೋದಿಲ್ಲ ಆವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡೋದು ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಸರ್। ಡ್ರೈವರ್ ಎತ್ತ ನನ್ನ ಸಂಬಂಧಿಗಳಿಗೆ ಎಲ್ಲ ನನಗೆ ವಿನಂತಿ ಮಾಡೋದು ಇಷ್ಟೇ, ನಾವೆಲ್ಲ ಯಾವಾಗ ಗಂಟ ಒಗ್ಗಟ್ಟಾಗೋದಿಲ್ಲ ಆವಾಗ ಗಂಟ ಏನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೂ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಸರ್। ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲರ ಸಮಸ್ಯೆ ಏನಂದ್ರೆ ಪೋರ್ಟ್ ಅಲ್ಲ, ಪೋರ್ಟ್ರಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಏನ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಅಂದ್ರೆ ಬಾಡಿಗೆ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಯಾರಿಗೂ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಯಾರಿಗೂ ಬಾಡಿಗೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ। ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಏನು? ಬಲ್ಕ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಗಾಡಿಗಳು ನಮ್ ಡ್ರೈವರ್ದು ಚಾಲಕರು ಕೂಡ ನಮ್ಗೆ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಪ್ಷನ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು। ಆಮೇಲೆ ಕಸ್ಟಮರ್ ಸಪೋರ್ಟ್ 24 hours ಕಸ್ಟಮರ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ನಾವು ಯಾವಾಗ ಕಾಲ್ ಮಾಡೋರು ಕಸ್ಟಮರ್ ಕೇರ್ ನಮ್ಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಬೆಂಬಲ ಕೊಡ್ಬೇಕು। ಯಾಕಂದ್ರೆ ಡ್ರಿಂಕ್ಸ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಗುಟ್ಕಾ ಐಟಮ್ ಆಮೇಲೆ ಅದು ಐಸ್ ಸುಮಾರು ಇದು ನಮ್ಮ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಅಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಅದು ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಡ್ರಾಪ್ ಲೊಕೇಶನ್ ಐಟಮ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಪ್ಷನ್ ಇರಲ್ಲ। ಕಸ್ಟಮರ್ ಕೇರ್ಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕಸ್ಟಮರ್ಗೆ ಫೋನ್ ಹೋಗಲ್ಲ, ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾವು ರೋಡಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಟ್ರಿಪ್ ಏನ್ ಮಾಡೋಣ ಹೆಂಗೇನ್ ಮಾಡ್ಬಿಡಿ ಅದೆಲ್ಲ ಪ್ರಶ್ನೆ ಎಲ್ಲ ಕೇಳ್ತಾರೆ। ನಮ್ಗೆ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಪ್ಷನ್ ಬೇಕೇ ಬೇಕು, ಇನ್ನೊಂದು 4,000 ಜಾಸ್ತಿ ಬೇಕು। ಇವರಿಂದ ಯಾರ್ಯಾರು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಗಾಡಿ ಬಲ್ಕ್ ಗಾಡಿ ಎಲ್ಲ ರಿಮೂವ್ ಆಗ್ಬೇಕು, ಕಮಿಷನ್ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡಬೇಕು, ಕಮಿಷನ್ 20% ಹೋಗ್ತಾರೆ, 5% ಅವ್ರಿಗೆ 10% ತಗೊಳ್ಳಿ ಹಾಳಾಗೋಗ್ಲಿ, 10% ತಗೊಳ್ಳಿ 20% 10% ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡ್ಲೇಬೇಕು। ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಕೂಡ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಕೇಳಿ, ಹಂಚ್ಕೊಂಡು ತಿಂದ್ರೆ ಒಳ್ಳೇದು। ಕಾನೂನು ರೀತಿ ಇವಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, 700 ಆಟೋಗಳಿಗೆ ಫೋಟೋಗಳನ್ನ ಕಳಿಸಿ ಸಾರಿಗೆ ಕಳಿಸಿ ಕೇಳಪ್ಪ ಅಲ್ಲಿ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್ 700 ಆಟೋಗೆ ಫೋಟೋಗಳನ್ನ ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾರು ಗಾಡಿ ಮೇಲೆ ತಾಪ್ತಾರೆ ನೆಂಟು ಪೈಪ್ ಹಾಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ, ಒಳಗಡೆ ಲಗೇಜ್ ಹಾಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ। ಮೊನ್ನೆ ಕೂಡ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್ ಬೇರೆ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳು ಬಂದು ಏನ್ ಕಾನೂನು ದೊಡ್ಡವ್ರು ಯಾರು ಇಲ್ಲ, ಕಾನೂನು ರೀತಿಲಿ ಯಾರ್ಯಾರು ಮಾಡ್ಬೇಕು। जजमान अल्लाह का शुक्र देखो आज हमारे भैया की मोहब्बत और एक आवाज से देखो आज हमारे सभी जने एक हो को ही तो ऐसा हर एक स्टेट में हो जाते, हर एक जगह हो जाते। हमारी आवाज को बुलंद करना, हमारी ड्राइवर एकता को दिखाना, हमारे साथ जो कुछ भी जुल्म होने को है ड्राइवर एकता जिंदाबाद, ड्राइवर एकता जिंदाबाद। देखो आज हमें जितने भी जने जो हमारे ड्यूटियां को लॉस कर ले को, हमारे गाड़ियां खड़ा डाल को, हमारा जो टाइम कार्ड को है तो हमारी एक आवाज दुनिया वाले के सामने रखने के वास्ते को बोले हमें रात दिन मेहनत पड़ को जो गाड़ियां चला रही लाखों के भंडवाला वो गाड़ी को जो है अगर तुम्हें ऑफलाइन में गाड़ी बुक करे तो 500 रुपये से गाड़ी नहीं आती, जैसा कि स्टैंड आंगने सभी जो गाड़ियां बुक करती। एक जो पोर्टर एप्लीकेशन जो आपको है ये वक्त के हिसाब से जमाना बदलने को है, तो जमाने के हिसाब से गुड्स गाड़ी है, कैब है, ऑटो है, हर एक गाड़ी जो है आज कस्टमर को डोर स्टेप सर्विस देने को है। तो हमारे जितने भी जो भैया हैं रात दिन पब्लिक के वास्ते मेहनत करती, मगर वो ड्राइवर का घर नहीं चल रहा है। इसका फायदा जो है सभी जने उठा ले को ही, मगर इसका सबसे ज्यादा फायदा उठा लेगा इसको कंपनी कैसा को बोले तो ड्राइवर का ने एक ऑप्शन नहीं है, 10 सेकंड डिले डालता है। ऑर्डर जो है कस्टमर विजन दल को कैंसिल कर डालता है। ड्राइवर जब ऑन द स्पॉट जाता है 5 से 10 किलोमीटर पिकअप 10-11 लाख की गाड़ी 100 रुपये का डीजल, उसके वास्ते वक्त उसके पीछे मेहनत 1 रुपया ड्राइवर को नहीं मिलता। जब ऑर्डर कैंसिल होता है तो आधे से 1 घंटा बेंगलोर की जो ट्रैफिक है, जो फ्रस्ट्रेशन होता है
अब ये इंसान का जो है ना दिमाग में क्या क्या चलता था, किसी की EMI देने का था, किसी को क्या देने का था, लोडिंग अनलोडिंग भी बहुत लेट होता है, वो भी ये करना तो हर एक को जो है ना इसमें बहुत ही प्रॉब्लम होने को है। ड्राइवर का को बोले तो ड्राइवर को जो गुलाम के सगा बना को रखता लिए कंपनी हमें बोल हमना बोलता सो ड्राइवर पार्टनर कर ले को, मगर हमना पार्टनर नहीं ड्राइवर गुलाम का को बना लिया। कई को बोले तो गुलाम से अभी खाली पोर्टर कंपनी पार्टनर कान तक का को बोले तो जब तक तुम्हारे कने पैसा ले छे मालूम है, कमीशन लिए तक पार्टनर ऑन द स्पॉट के तभी गाड़ी ब्रेक डाउन होगी, कुछ भी होगा तो तुम्हें पोर्टर सपोर्ट को अगर तुम्हें कॉल गिल करे तो तुम्हें ऑर्डर डिलीवर करती नहीं करती, ये जो है ना पोर्टर की फिक्र। गाड़ी जो ब्रेक डाउन हो को है, गाड़ी को क्या हो को है, ड्राइवर को क्या होगा, ये कौन भी नहीं सोचता। पोर्टर टीम को खाली माल का और कस्टमर का यथा छता से फिक्र। ड्राइवर कान जाना, अगर ड्राइवर नहीं का को बोले तो एक जगह पर से दूसरी जगह पर गुड्स जा सकता नहीं। यहाँ जो है ना कीमती और सबसे इम्पोर्टेंट रोल जो निभाता है ड्राइवर। कई का को बोले तो तुम्हें एक फोन से ऐप बुक करती, पोर्टर जो है ना एक एप्लीकेशन जाको ड्राइवर से कस्टमर को कनेक्ट करता है, मगर उसके पीछे जो मेहनत पड़ता है वो जाको ड्राइवर पिकअप करता। सो ग्राउंड रियलिटी पर जो कुछ भी वहाँ होता नहीं वो ड्राइवर के सिवा किसी को नहीं मालूम होता। तो मैं खाली गाड़ी बैठ को बुक कर डालती, उसके पीछे की मेहनत, रोड का फ्रस्ट्रेशन, पुलिस वाले से अज्ञान जो गालियां देती और गाड़ियां के बीच में आड़े तिड़े आ जाती, ये ड्राइवर के सिवा, ड्राइवर के दुख के सिवा कौन भी नहीं समझता। ये ड्राइवर को जो है ना सपोर्ट करो, हमना सभी तुम्हारा सपोर्ट होना। ಬೆಲೆವರೆಗೂ ಬಾಡಿಗೆ ಕಳಿಸ್ತಾನೆ, ಆ ಬಾಡಿಗೆಗೆ ಹೋದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಆರ್ಡರ್ ಬರೋವರೆಗೂ ಕಾಯ್ಬೇಕು, ಮತ್ತೆ 10 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ 11 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಬೇಕಾದಾಗ ಪಿಕಪ್ ಕೊಡ್ತಾನೆ, ಅವಾಗ ನಮ್ಗೆ ಇದಿಲ್ಲ, ನೋ ಪರ್ಮಿಟ್ ಇಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ನಾವ್ ಹೆಂಗ ಹೋಗೋದು? ತುಂಬಾ ದೂರ ಬಾಡಿಗೆ ಕಳಿಸ್ತಾನೆ, ಹೊಸೂರ್ಗೆ ಬಾಡಿಗೆ ಕಳಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ RTOದವರು ಪೊಲೀಸ್ ಅವರು ಹಿಡ್ಕೊಂಡ್ ಬಿಟ್ರೆ 4,000 ಫೈನ್, 5,000 ರೂಪಾಯಿ ಫೈನು. ಪೋಟ್ರ ಅವ್ನು ಹೇಳ್ತಾನೆ ಏನ್ ಫೈನ್ ಇಲ್ಲ ಏನಿಲ್ಲ, ನಿಮ್ 3 ವೀಲರ್ಗೆ ಏನ್ ಪರ್ಮಿಟ್ ಇಲ್ಲ, ಹೋಗಿ ಅಂತ TP ಇಲ್ಲ ಗಾಡಿದು ಬಾಡಿಗೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅರ್ಧ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ನಮ್ಗೆ ಪಿಕಪ್ ಬಂದಿದೆ, ನಾವ್ ಎತ್ಕೊಳಕ್ ಬಿಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅದೇ ಅವ್ರಿಗೆ ಬೇಕಾದಾಗ ಹತ್ತಿ ಮೇಲೆ 10-12 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಪಿಕಪ್ ಕೊಡ್ತಾನೆ. ನಾವ್ ಅವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಎಂಟಿ ಬರ್ಬೇಕು, ನಾವು ಎಂಟಿ ಬರ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಪೋಟ್ರ್ ಅವ್ನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ನು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅದು ನಿಜ, ಕಸ್ಟಮರ್ ಅದೇ ತೋರಿಸೋದು ಏನಂತ. ಪೋಟ್ರ್ ಅವ್ನು ಹಿಂಗ ಇಷ್ಟೇ ಬಿಲ್ ತೋರಿಸಿದೆ, ಅಷ್ಟೇ ಬಿಲ್ ತೋರಿಸಿ, ಅವ್ನು ಯಾರಿಗೆ ಸರ್ ಹೇಳಕ್ಕೆ? ಪೋಟ್ರ್ ಅವ್ನು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಅವ್ನು ಯಾರು? ಗಾಡಿ ನಮ್ದು, ಓನರ್ ನಾವು, ಡೀಲರ್ ನಾವು, ಎಲ್ಲ ನಾವು, ಡೀಸೆಲ್ ನಮ್ದು, ಫೋನ್ ನಮ್ದು, ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ನಮ್ದು, ಎಲ್ಲ ನಮ್ದೇ. ಅವ್ನು ಯಾರು ಹೇಳಕ್ಕೆ? ಅವ್ನ ಕಮಿಷನ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಷ್ಟು ತಗೋಬೇಕು. ಹೌದು, ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ರೂಲ್ಸ್ ಪ್ರಕಾರ ಏನಿದೆ 5%, 10% ಅಷ್ಟೇ ತಗೋಬೇಕು. ಅದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ತಗೊಳಂಗಿಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ. ಅವ್ನು ಹೆಂಗ್ ತಗೊಂತಾನೆ? ಎಷ್ಟು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ತಗೊಂತಿದ್ದಾರೆ? 20% ತಗೊಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. 3 ವೀಲರ್ಗೆ 20%, ಟಾಟಾ ಏಸ್ಗೆ 18%. ಇದು ಅನ್ಯಾಯ. ಆಮೇಲೆ ರಿಟರ್ನ್ ಬಾಡಿಗೆ ಕೊಡೋದು ಏನು ಕನ್ಫರ್ಮೇಶನ್ ಇಲ್ಲ. ಡ್ರೈವರ್ಗೆ ಹೇಳಕ್ಕೆ, ಡ್ರೈವರ್ಗೆ ಹೌದು, ಅವ್ನಿಗೆ ಯಾರು ರೈಟ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು? ಡ್ರೈವರ್ಗೆ ತೊಂದರೆ ಡ್ರೈವರ್ಗೆ ಅದರಲ್ಲಿ ₹1 ಮರ್ಯಾದೆ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಅವರು ರೂಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಈ ತರ ಕಂಪನಿ ಅವರು ನಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಆಲ್ರೆಡಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಲ್ರೆಡಿ. ಡ್ರೈವರ್ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಹೆಂಗಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ, ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಪೋರ್ಟರ್ನಿಂದ ಸಸ್ಪೆಂಡ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ, ಸೊ ಅವನು ಗಾಡಿ ಮಾರಾಕ್ಬಿಟ್ಟು 500-600 ಗಾರ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಅವನ ಹತ್ರಕ್ಕೆ ಜೀತಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ನಾವು, ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಡ್ರೈವರ್ದು. कैटरिंग का भाड़ा गए बोल तो खाने का आइटम डाल को उसके जोड़ में सप्लाई करने के वास्ते 5-6 आदमी आती हैं. हमें बोलती 5-6 आदमी, एक आदमी अलाउ नहीं आता, आदमी अलाउ नहीं, फिर भी हमें अलाउ करने की एक आकर को बोले तो तुम्हारा हमें भाड़ा कैंसिल करती कर को बोलती, इमीडिएटली वहाँ कैंसिल कर रहा होती. आगे का रूल है कि गाड़ी के अंदर पैसेंजर हमको डालो बोल को. ನಮ್ ಗಾಡಿ 20 ಫೀಟ್ ಕ್ಯಾಂಟರ್ ನಮ್ದು ಇರೋದು. 5-6 ಜನ ಬರ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲ, ಕ್ಯಾಂಟರ್ ಒಂದು ಯಾರು ಆರ್ಡರ್ ಕರೆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಒಂದು ಜಯಮಹಲ್ ಏನಾದ್ರು ಹೋಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನಮ್ ಸ್ವಂತ ನಾವು ಬಾಡಿ ಕೇಳಲ್ಲ. 7 ಫೀಟ್ ಗಾಡಿ 10 ಫೀಟ್ ಲೆಂತ್ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡಿದಾರೆ, ಆರ್ಡರ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗಲ್ಲ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಆರ್ಡರ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ID ಸಸ್ಪೆಂಡ್, 3 days ಸಸ್ಪೆಂಡ್. ಅವರು ಲೋಡ್ ಎಷ್ಟು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹಾಕೊಂಡು ಹೋಗಿರ್ತಾರೆ, ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಇರ್ಬೋದು ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಮೆಟೀರಿಯಲ್. ನಾವು ಕೇಳಿದ್ರೆ ನಮ್ ಗಾಡಿಗೆ ಹಾಕಿದ ಮೇಲೆ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತದು. ಈಗ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಮಿಸ್ಟರ್ ಟೆಂಪೋ ಕಡೆಯಿಂದ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಸಿಟಿ ಒಳಗೆ
ಒಳಗಡೆ 5 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ 6 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಪಿಕಪ್ ಕೊಡ್ತಾನೆ. ನಾವು ಹೋಗೋ ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ತೆ, 1 ಅವರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಅಲ್ಲಿ. ಅವ್ರ ಕಸ್ಟಮರ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋದಾಗ ಹತ್ತತ್ರ ಹೋದಾಗ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡಾಕ್ತಾರೆ, ಡ್ರೈವರ್ ರಿಸನ್ ಮಾಡಿ. ಆಗ ಅದನ್ನು ನಮ್ಗೆ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಹಾಕಿ ಅದನ್ನು ಸಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡಾಕ್ತಾರೆ. ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಕ್ಯಾಟ್ರಿಂಗ್ ಪಿಕಪ್ ಹೋದಾಗ 5-6 ಜನ ಪ್ಯಾಸೆಂಜರ್ ಬರ್ತಾರೆ. ನಾವು ಹಾಕಲ್ಲ ಸರ್ ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೂ ನಾವು ಡ್ರೈವರ್ ರಿಸನ್ ಹಾಕಿ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಗಲಾಟೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಡ್ರೈವರ್ಗೆ ಪೋರ್ಟ್ರಲ್ಲಿ ಕಸ್ಟಮರ್ ಕೇರ್ ಫೋನ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಒಂದು ಆಪ್ಷನ್ ಬೇಕು, ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಒಂದು ಆಪ್ಷನ್ ಬೇಕು. ಹೇಳಿ. ಈಗ ನಾವೇನಾರ ಗಾಡಿ ರೀಸನ್ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಪರ್ಸನಲ್ ರೀಸನ್ ಹಾಕ್ತಂದ್ರೆ ಒಂದಿನ ಡ್ಯೂಟಿನೇ ಕೊಡಲ್ಲ. ಆ ತರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಆ ತರ ಮಾತಾಡಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಒಂದವ್ರು ಇರ್ಬೇಕು, ರೀಸನ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಅವ್ರ ಕೋಟೆಯವ್ರ ಜೊತೆ ನಾವು ಮಾತಾಡ್ಬೇಕು. ಅದೇನು ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಏಕಿದಮ್ ಸಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹಿಂಸೆ ಆಗೋಂತ ಕೆಲಸ. ನಮ್ದು ಇರೋದು 20 ಫೀಟ್ ಕ್ಯಾಂಟರ್ ಗಾಡಿ, ಸರಿನಾ? 20 ಫೀಟ್ ಕ್ಯಾಂಟರ್ ಗಾಡಿ ನಾವು ಕೋಟ್ರ್ ಓಡಿಸಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಯಾಕೆ ನಾವು ನಮ್ಗೆ ಯಾರನ್ನ ಬಾಡಿಗೆ ಕರೆದಿದ್ರೆ ಫಲಾನ ಜಾಗ ನಾವು ಬಾಡಿಗೆ, ಈಗ ಇಲಂಕಾನಿಂದ ನಾವು ಜೈಮಾಲ್ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಜೈಮಾಲ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ತೋರಿಸುತ್ತೆ? ಸುಮಾರು ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು 20 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ತೋರಿಸುತ್ತೆ ಇಲಂಕಾನಿಂದ ಜೈಮಾಲ್ಗೆ. ಈಗ ನಾವು ಕಸ್ಟಮರ್ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಇಷ್ಟ ಮಾಮೂಲಿ 6 ವೀಲ್ ಗಾಡಿಗೆ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ 4,000 ರೂಪಾಯಿ ಆಗುತ್ತೆ. ನೋ ಎಂಟ್ರಿ, ಅದು ಇದು ಓವರ್ಲೋಡ್ ಎಲ್ಲ ಸೇರಿಸಿ, ಸರಿನಾ? ಅವ್ರೇನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ಕಸ್ಟಮರ್, ಯಾಕಪ್ಪ ನೀವು 4,000 ಕೇಳ್ತಾ ಇದೀರಾ, ಪೋರ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ 2,900 ತೋರಿಸ್ತೈತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನಮ್ಮಂತ ಜನ ಎಲ್ಲೋಗ್ಬೇಕು? ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮಂತ ಜನ ಎಲ್ಲೋಗ್ಬೇಕು? ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಅಂತ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಬಟ್ ಡ್ರೈವರ್ ನಮ್ದಿರೋದು ಒಂದೇ ಮೇಲೆ ಹೊಡಿತಾರೆ. ನಮ್ದಿರೋದು ಒಂದೇ, ವೆಯ್ಟಿಂಗ್ ತೆಗಿಬೇಕು, ಸರಿನಾ? ಆಮೇಲೆ ಇದು ಏನಂತಾರೆ ಕಮಿಷನ್ 5%, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರಕಾರ. ದೊಡ್ಡ ಗಾಡಿ ಅವ್ರದ್ದು ಬಿಟ್ಟಾಕಿ, ಚಿಕ್ಕ ಗಾಡಿ ಅವ್ರದ್ದು ಹೇಳ್ತಾರದು. ವೈಟಿಂಗ್, ಸಸ್ಪೆಂಡ್, ಆಮೇಲೆ ಕಮಿಷನ್ ಸೆಕೆಂಡ್, ಸರಿ? ತಗೋಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ. ವೈಟಿಂಗ್ ನಮ್ ಪ್ರಕಾರ ನಾವು ತಗೊಂತೀವಿ, 1 ಅವರ್ ಅಂತ ನಾವು 200-300 ತಗೊಂತೀವಿ. ಅವ್ನು ಹಂಗ್ ಮಾಡಲ್ಲ, 3 ಮಿನಿಟ್ ಫ್ರೀ ಕಸ್ಟಮರ್ಗೆ. ಆರ್ಡ್ರು ಬೇಕಾದ್ರೆ ತಗೋಬೇಕು, ಇಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟಾಕಿ ಹಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವ್ನು ಇನ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಸರಿನಾ? ವೈಟಿಂಗ್ ಇರಲೇಬಾರ್ದು. ವೈಟಿಂಗ್ ತುಂಬಾ ಸಮಸ್ಯೆ ಹೋಟೆಲ್. ಚಿಕ್ಕ ಗಾಡಿನ 900 ರೂಪಾಯಿ 800 ರೂಪಾಯಿ ಬಾಡಿಗೆ, ಸ್ವಲ್ಪ 900 ರೂಪಾಯಿ 800 ರೂಪಾಯಿ ಬಾಡಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಆ ಬಾಡಿಗೆಗೆ 3 ಅವರ್ ವೈಟಿಂಗ್ ಹೆಂಗಿನ ಎಲ್ಲಿಂದ ನಡೀತದೆ? ಅದಿರೋದು ಪ್ರಶ್ನೆ. ಅದೇ ಅಣ್ಣ, ಇದು ಎಲ್ಲ ಡ್ರೈವರ್ದು ಒಂದು ಅವಾಜ್ ಅಂತ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ. ಹೇಳಿ ಅಣ್ಣ. ಇದು ನಾನು ಒಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಪೋರ್ಟರ್ ಒಂದು ಚಾಲಕ, ನಾನು ಗೂಡ್ಸ್ ಗಾಡಿ ಓಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಈ ಪೋರ್ಟರ್ ಅವ್ರದ್ದು ಕೆಲಸ ಏನಂದ್ರೆ ಅವರು ಅಗ್ರಿಗೇಟರ್ ಕಂಪನಿ, ಡ್ರೈವರ್ ನಾನು ಕಸ್ಟಮರ್ ಸೇರ್ಸೋದು. ಆದ್ರೆ ಅವ್ರು ಅಗ್ರಿಗೇಟರ್ ಕೆಲಸ ಮಾತ್ರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲ. ಅದು ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಡ್ರೈವರ್ ನ ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಅವ್ರ ಹೆಲ್ತ್ ಇಶ್ಯೂ ಆಗಿ ರೋಡಲ್ಲಿ ಮಲಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ, ಟಾರ್ಚರ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಈ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಹೆಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಡ್ರೈವರ್ ನ ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಅವರು ಹೆಲ್ತ್ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತದೆ. EMI ಕಟ್ಟಕ್ ಆಗ್ತಲ್ಲ. ನನ್ ಜೊತೆ 7 ಡ್ರೈವರ್ ಇದ್ರು, ಎಲ್ಲರೂ ಗಾಡಿ ಮಾರ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಗಾಡಿ ಮಾರ್ಬಿಟ್ಟು ಏನೋ ಒಂದು ಕೂಲಿ ಕೆಲಸನೋ ಏನೋ ಒಂದು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಟ್ಲ ಏನೋ ಒಂದು ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. नमस्ते सभी जने हमारे भाई एक साथ हमें तो ड्राइवर की एकता बना को है खुशी हुई है। तो इसके वास्ते सबसे बड़ा शुक्रिया अदा एकता को बोले तो हालत खड़े ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಇರೋದು ತುಂಬಾ ಪೋರ್ಟರ್ ಬಗ್ಗೆ ಇಂಚಿಂಚಾಗಿ ಒಬ್ಬ ಡ್ರೈವರ್ ಏನ್ ಕಷ್ಟ ಪಡ್ತಾನೆ, ಇವ್ರ ಭಾಷೆ ಬರ್ದಿರೋ ಇರ್ಬೋದು, ಆದ್ರೆ ಇವ್ರ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಇದೆಯಲ್ವಾ, ಒಬ್ಬ ಚಾಲಕ ನನ್ಗಾಗಿರೋ ತೊಂದರೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಆಗ್ಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದನ್ನ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡೋಂತ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಾರೆ. ನಮ್ಗೆ ಭಾಷೆ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಆಗುವಂತ ಫೇಸಸ್ ನಮ್ಗಿದೆ. ಭಾಷೆ ಅದೇ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಜಾತಿ ಅದೇ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಧರ್ಮ ಅದೇ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ನಾವ್ ಯಾರು ಡ್ರೈವರು ಅಲ್ವಾ? ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸರಿ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಇವರಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ, ಇವರಿದ್ದಾರೆ, ಈಗ ನಮ್ ಕಿರಣ್, ಈಗ ನಮ್ಮ ಅಭಿ ಅವ್ರು ಎಲ್ಲಾರು ಇದಾರೆ. ಒಬ್ಬೊಬ್ರು ತಿಳಿಸ್ಕೊಡೋದ, ಒಬ್ರಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನೊಬ್ರು ತಿಳಿಸ್ಕೊಡಿ. ಬರ್ತಾರೆ ನಮ್ ಪರಾನೆ उस्मान क्या भी नहीं, हमें सभी जने क्या वास्ते ये ठोकिंग को बोले तो हमारी आवाज को आगे रखना, दुनिया तक पहुंचाना। हमारे गुड्स ट्रेन में क्या क्या वाक़ा होले को है, डेली क्या क्या प्रॉब्लम हम फेस करती, लाइन सभी जाती हमें, मगर उसमें हमने क्या भी फायदा होता नहीं। 50-50, 60-60 किलोमीटर गए तो वो 1000 रुपये भाड़ा, ऑफलाइन में गए तो 2,500 से 3,000 रुपये, पोर्टर में गएगा तो बोले तो 1,500 से 2,000 के अंदर जाता है। उसमें से उसका कमीशन जाता है, डीजल का जाता है, टोल का जाता है, क्या भी बचता नहीं। रात दिन एक होगा। आज हमारी हालत रोड की होगी है। यजमान जयनगर से निकल को जितने भी हमारे भाई आए थे, सबका तहे दिल से शुक्रिया। यथा सपोर्ट करे, यथा भाईचारा दिखाए, इतने जने मिले,
तो बहुत खुशी हुई। तो आओ जनता बहुत खुशी के मौके पर चा मारेंगे बिस्मिल्लाह बोल को, देखेंगे इंशाल्लाह इसके बाद क्या क्या होता क्या क्या नहीं होता गले को। देखो एक टाइम करे जैसे भी नहीं होता, बात करे करते है ना, लोहा गरम है तो हथौड़ी मारते है ना। देखेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट स्टेप पे राजू अन्ना क्या लेती क्या करती गले को, उन्होंने जो भी करती इंशाल्लाह, उन्होंने जो भी फैसला लेती ड्राइवर के हक के बारे में, ड्राइवर की आवाज के बारे में, ड्राइवर की आवाज से उन्होंने क्या भी एक बात करती। देखेंगे इसके बाद का इंशाल्लाह नेक्स्ट कैसा हता गले को। तो बिस्मिल्लाह बोल को चा मारेंगे पहले। हाँ जबरदस्त है इजमान, अल्लाह का शुक्र। तो इंशाल्लाह जितने भी हमारे भाई आए थे सबका तहे दिल से शुक्रिया। तो इंशाल्लाह हमें मिलेंगे फिर एक नेक्स्ट वीडियो में।